한국교회 연합이 새해를 맞아 신년 감사예배를 드렸습니다. 한국교회 회복과 연합의 역할을 다할 것을 다짐한 소식 잠시 후 전합니다. 새해부터 시작된 사우디와 이란의 대립은 중동 사태를 더욱 악화시키고 있습니다. 시리아 난민들의 불안도 가중되고 있는데요. 새해를 맞는 난민들의 모습과 중동의 상황은 어떤지 요르단 현지 연결해 알아봅니다. 학생들이 기간제 교사를 빗자루로 폭행하는 등 교권 침해가 도를 넘고 있습니다. 교육 현장의 근본적 문제와 해법, 하나님의 법, 세상의 법에서 이재만 변호사에게 물어봅니다. 안녕하십니까? 유경영 목사입니다. 북한의 네 번째 핵실험으로 새벽부터 동북아 정세가 더욱 암울해졌습니다. 또한 이번 핵실험은 미국은 물론 북한이 중국과의 관계에 있어서도 경색 국면을 피할 수 없게 됐습니다. 국제평화에 도전하는 그 어떤 것도 용납할 수 없다는 것이 국제사회의 입장인데요. 부디 강대국이 만들어가는 평화가 아닌 국제사회의 구성원으로서 각 나라가 함께 만들어가는 진정한 평화, 이것을 위해서 포기하지 않는 노력이 그 어느 때보다도 필요해 보입니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2016년 1월 8일 금요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 한국교회 연합이 신년 감사예배와 할애를 갖고 한국교회 위상 회복을 위해 힘을 모으기로 했습니다. 백낙균 기자의 보도입니다. 한국교회 연합 신년 감사예배에서 참석자들은 한국교회 위상이 추락해 있는 만큼 위상 회복을 위해 먼저 하나 되어야 한다고 뜻을 같이 했습니다. 이를 위해 턴업 운동을 전개하겠다고 밝혔습니다. 이 위상 추락을 스톱시키고 턴하여 업시키는 한국교회 턴업 운동을 적극적으로 전개하려고 합니다. 조일래 대표회장은 턴업 운동을 통해 기독교에 대한 추락을 막고 새로운 부흥 운동을 전개했다고 밝혔습니다. 한 교인은 이와 함께 한국 기독교가 잘하고 있는 점을 적극 알려 제대로 평가받는 기회로 삼겠다고 강조했습니다. 이날 신년 감사예배에서 직전 대표회장 양병희 목사는 안디옥 교회와 같이 신앙의 본질을 회복하는 한국 교회를 만들어가자고 설교했습니다. 이어 열린 할애회에서는 참석자들이 서로 축복하며 한국 교회 일치와 연합을 위해 힘을 모을 것을 다짐했습니다. C채널 뉴스 백낙균입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드리겠습니다. 사단법인 세계선교협의회 KWMA는 지난 7일 명성교회에서 제26회 정기총회를 개최했습니다. 제적인원 202명 중 121명이 참석한 정기총회 개회예배에서는 KWMA 신임 회장으로 선임된 명성교회 김삼환 목사가 말씀을 전했습니다. 김 목사는 선교는 하나님이 가장 좋아하시는 가치 있는 일이라며 끝까지 선교의 사명을 잘 감당해야 한다고 강조했습니다. 이어서 한국교회 활성화와 세계선교연합과 협력, 북한 복음화와 대한민국의 안정 등을 위한 합심기도 순서가 마련됐습니다. KWMA를 위해 15년 동안 헌신한 박종순 목사에게 공로패를, 고 김신자 선교사에게는 감사패를 수여했습니다. 한편 이날 정기총회에서는 전세계 한인선교기구연대 감사를 선포하고 올 한 해 계속해서 지원한다는 계획을 밝혔습니다. 이번에는 나라밖 소식입니다. 대선을 앞두고 있는 미국은 선두권을 향한 후보들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 공화당 후보들은 특별히 복음주의 신앙을 가진 유권자들의 지지를 얻기 위해서 많은 노력을 기울이고 있는데요. 이런 노력의 결실을 얻고 있는 후보가 있습니다. 신앙적 소견 발표 이후로 주목받고 있는 미국 대선 후보 마르코 루비오, 지금부터 만나보겠습니다. So far in this presidential campaign, Marco Rubio's best moments have come on the debate stage. For the life of me, I don't know why we have stigmatized vocational education. Welders make more money than philosophers. We need more welders and less philosophers. Combine those moments with a pro-America personal story on the campaign trail. This is not just the nation I was born in. This is the country that literally changed the history of my family. My parents were not born into a rich family. They were both born into poor families on the island of Cuba. And you have a candidate on the rise. Behind the scenes, Democrats say they would rather not take him on in the general election. Word on the street inside the Hillary Clinton campaign,
They are very worried about you. Should they be worried? Well, I think if I'm the nominee, we're going to beat her. And that's one of the reasons why I chose to run for president. I believe, with all due respect, that I give our party the best chance to win this election. With all due respect, he has a crowded field to pass, especially in Iowa, where voters get first crack. Ted Cruz, Ben Carson, Donald Trump, they're all doing well here. And Rubio knows he'll need to score with the crucial evangelical audience in the Hawkeye state. Florida Senator Marco Rubio. Thanksgiving week, CBN News gained exclusive access inside a private meeting with Rubio and about 100 pastors in both Cedar Rapids and Des Moines. The gathering was sponsored by the influential American Renewal Project, which works to get pastors politically engaged. To ignore our Judeo-Christian values is to ignore the founding of our country and the principles that allowed this country to become great. This nation was founded on the belief that every person has natural rights that come from their creator. And that's where we get free enterprise, that's where we get our republic. If you don't have a creator, then what is the source of your rights? The government? The law? Inside the room, Rubio took the opportunity to tell pastors more about himself, like his short-lived college football career. About a year into my career there, I realized that I was destined for the National Football League, except for my lack of size, speed, and talent. He also spoke on issues near and dear to his evangelical audience. Today we have a president that treats Israel with less respect than what he gives the Ayatollah in Iran. And, of course, radical Islam. If you want me to bring it to home, they believe that one day the state of Iowa will be governed, or what today is known as the state of Iowa, will be governed by Islamic law as they interpret it. Rubio expanded on the religious nature of the conflict in our interview. The reason why the religion part of it is important is because that is what motivates them. You have to understand what it is that is motivating someone to take action. Usually it is a geopolitical desire or a nationalistic desire. In the case of radical Islam, they are motivated by their interpretation of their faith, which they believe obligates them to kill anyone who does not accept their teachings. Rubio also addressed a growing fear inside our country, the threat to religious liberty rights under the Constitution. Religious liberty is not just the right to believe anything you want. Religious liberty is the right to live and exercise your faith in every aspect of your life. And with social issues and moral values under attack, he believes pastors need to play a crucial role. There's a lot of pastors and others in churches I've run into have become concerned about speaking truth on some of these issues because they don't want people to be offended in the pulpit, because they don't want to scare or drive people away. They want, people want to hear happy talk sometimes when they show up to church. But I think those that are in the pulpit have an obligation to preach truth. And those in the pulpit also wanted to know about Rubio's spiritual truth. Tell us about your experience with the Lord Jesus Christ, using that name. That opening gave Rubio a chance to explain how attending an evangelical church with his wife brought his Roman Catholic faith alive. I didn't learn about the Catholic Church until I went to a non-Catholic church and became infused in the Bible and became infused in the written Word of God. And only then did the liturgy of the church start even making sense. And then we heard candidate Rubio morph into Pastor Rubio. As far as my relationship with Jesus Christ, the best way I've been able to describe it to people that are not believers is God became a man, came down to earth, and died for our sins. He provided the ultimate sacrifice, because up to that point we lived under the law. And the law meant that we had to sacrifice an unblemished lamb to cover our sins, not erase them. God was the ultimate sacrifice. It was his own son. That satisfied the pastor who asked the question. I wanted to know his relationship with Jesus Christ. And boy, he had a good answer, didn't he? We're pulling pretty strong for Marco Rubio right now. Not completely there, but boy, tonight sure was a game changer. But it wasn't an easy win. One pastor challenged him on receiving support from rich Republican donor Paul Singer, who aggressively supports same-sex marriage. How do I know that he's not going to direct you? He's not going to sway a large amount of influence over you. When someone cooperates with my campaign, they are buying into my agenda. I am not buying into their agenda. And that has been very clear in my history. That seemed to do the trick. I think my favorite line was when he said, when a donor gives money to me, they buy into me, I don't buy into them. I think that was well put. Rubio sees this as just the beginning of his relationship with evangelicals. Hurdles will still remain, such as questions about why he teamed up with Democrats on immigration reform. But for now, Rubio is making new evangelical friends
and getting prayed up in the process. We claim the favor and wisdom and power of the Mighty One to be upon you now. David Brody, CBN News in Des Moines, Iowa. 다음 소식입니다. 2015년에 가장 큰 고통을 당한 곳을 이야기하라고 하면 바로 시리아를 생각하지 않을 수 없습니다. 좀처럼 해법이 찾아지지 않는 시리아의 사태, 그곳에서도 새해는 공평하게 찾아왔는데요. 중동 분위기도 궁금합니다. 요르단의 윤바울 선생님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 윤바울입니다. 네, 반갑습니다. 저희가 신변보호상 호칭을 선생님으로 하도록 하고요. 말씀드린 대로 지구상에서 가장 어려운 시간을 보냈던 곳 중에 하나인데요. 새해를 시작하는 분위기는 어떤지 말씀해 주실까요? 네, 이번 새해에 이곳에는 비바람과 눈보라가 몰아닥쳤습니다. 원래 중동은 겨울철이 우기라서 새해에 비나 눈이 오는 것이 낯선 풍경이 아니고 건조한 이 땅에 오히려 반가운 손님입니다만 난방 시설이 제대로 갖추어 있지 않은 난민 캠프와 빈민가에 사는 시리아 난민들에게는 새해부터 몰아닥친 한파가 올해도 쉽지 않은 해가 될 것을 예고하는 듯 했습니다. 정상적인 생활을 영위하고 있는 사람들에게 새해는 새로운 시작을 알리는 희망의 의미로 다가올 수 있겠지만 내전이 5년째로 제보들고 오랜 피난 생활로 지친 시리아 난민들에게 이러한 명절이나 새해는 내색은 하지 않지만 비참한 심경을 더해주는 것 같습니다. 그래서 저희는 이들에게 예수 그리스도의 복음과 함께 희망을 일깨워주려고 노력하고 있습니다. 아, 그렇군요. 게다가 새해를 시작하자마자 사우디와 이란 문제로 중동 상황에 또 다른 변수가 생긴 것이 아닌가 염려되는데요. 선생님 생각은 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 새 벽두에 사우디 정부가 시아파 지도자를 사형시킨 것을 계기로 이란과 사우디가 서로 비난을 주고받으며 외교 관계를 단절하는 등 갈등이 고조되고 있습니다. 사우디와 이란은 각각 순니파와 시아파의 종주국으로서 과거에도 대립한 적이 많지만 특히 시리아 내전을 계기로 이란은 정부군을, 사우디는 반군을 지원하면서 대리전을 치러왔고요. 최근 예멘 내전에서도 이란은 시아파 반군을 지원하고 사우디는 순니파 정부군을 지원하면서 치열하게 대립해왔습니다. 새 벽두에 벌어진 그 사건도 그동안 누적된 사우디와 이란을 축으로 하는 순니파와 시아파의 종파 갈등에서 비롯된 것이고 이 문제에 더욱 기름을 붓는 계기가 되고 있습니다. 결국 이러한 순니파와 시아파의 갈등은 그동안 공고했던 중동 이슬람권이 내부에서 분열되고 붕괴되는 것을 촉진할 것으로 보입니다. 그러면 사우디와 이란의 대립으로 중동 사태는 더욱 악화되지 않을까 우려되는데요. IS와 난민 문제는 2016년에도 국제사회 큰 이슈로 남아있을 텐데요. 우리가 할 수 있는 일들이 있을 것 같은데 어떤 게 혹시 있을까요? 네, 말씀하셨다시피 국제사회가 IS 척결과 시리아 내전 종식을 위해 계속 노력을 보이고는 있습니다만 각자 이해관계가 엇갈려 해결이 쉽지는 않을 것 같습니다. 네. 최근에는 정부군이 러시아 공군 지원을 힘입어 다시 세력을 얻고 있고 미국과 순니파 주변 국가들의 지원을 받던 반군은 이 정부군과 IS 틈바구니 속에서 점차 세력을 잃어가고 있기 때문에 난민 문제 해결에 어려움이 더해지고 있습니다. 네, 그렇군요. 아무튼 이런 문제는 당사자들과 국제사회에 맡기고 이러한 상황에서 우리 한국 교회와 성도들이 할 수 있는 일들을 맡아 감당했으면 합니다. 한마디로 지금의 중동 상황은 하나님께서 무슬림 복음화를 위해 열어주신 절호의 기회라는 것입니다. 우리 한국 교회가 이 기회를 놓치지 않았으면 합니다. 네, 중동 선교사님들 많은 분들이 복음을 전하는 절호의 기회라는 말씀들을 많이 하시는데요. 실제 현지에서도 이런 일들이 많이 일어나고 있습니까? 어떻습니까? 네, 그동안 중동에서 무슬림들에게 직접적으로 복음을 전할 수 있는 기회는 거의 차단되어 있었습니다. 네. 그러나 요즘 우리 사역자들이 시리아 난민 무슬림들에게 복음을 직접적으로 전하고 있습니다. 특히 우리 한국도 6.25라는 쓰라린 내전을 경험했고 또 하나님의 은혜로 우리가 기적처럼 일어났다는 그런 간증이 그들에게 희망이 되고 있습니다. 네. 예, 그래서 과거 우리가 내전으로 잿더미가 되었을 때 서구 교회와 또 선교사들이 우리에게 주었던 그런 도움들을 이제 갚을 기회가 아닌가 생각합니다. 네, 그렇죠. 하나님께서 열어주신 이런 소중한 기회를
우리가 강 건너 불구경하듯 이렇게 하고 있어서는 결국 놓치게 될 것입니다. 그래서 우리가 우리 한국교회와 또 성도들이 이들을 돕고 또 이들을 도울 때 하나님의 영광과 예수 그리스도의 이름이 증거될 수 있도록 될 수 있으면 정부나 구호단체 라인을 통해서보다는 난민들을 일일이 한 가정 한 가정 방문하고 또 복음을 전하고 양육하고 이렇게 수고하고 있는 수많은 현장의 선교사들을 통해서 네. 직접적으로 그러한 도움들이 전달되었으면 합니다. 네. 이것이 우리 한국교회와 또 우리 성도들이 시리아 내전과 그 난민 문제에 대해서 할 수 있고 또 해야 될 일이라고 생각합니다. 네, 말씀해 주신 내용 저희도 잘 기억하고 위해서 기도하겠습니다. 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 지난달 경기도 한 고등학교 학생들이 교사에게 욕설을 퍼붓고 빗자루로 때리는 모습이 인터넷에 공개되면서 공분을 사고 있습니다. 이 사건을 계기로 지난달 국회에서는 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법이 본회의를 통과했는데요. 현재 경찰은 학생들을 불구속 입건했지만 피해 교사는 학생들의 처벌을 원치 않고 있습니다. 도를 넘은 교권 침해에 대해 교사는 왜 침묵할 수밖에 없는 건지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 앞서 보신 내용처럼 참 말도 안 되는 일이 일어나고 말았습니다. 빗자루로 선생님을 때릴 수 있다는 일, 정말 상상할 수 없는 일이 실제로 일어났는데 어떻게 보십니까? 예, 지난 29일 날 경기도 이천의 한 고등학교에서 그 학생 5명이서 그 교사한테 욕하고 침뱉고 또 빗자루로 또 폭행하는 정말 상상할 수 없는 일들이 실제로 일어났습니다. 글쎄 말입니다. 참 개탄스러운 일이죠. 사실 교실에서 일어날 일들을 밖에서는 알 수 없잖아요. 그런데 그 장면을 학생 하나가 휴대폰으로 동영상을 찍어서 SNS에서 올려서 일어난 일인데 우리 변호사님 어떻게 생각하십니까? 이제 더 경악스러운 일이 이제 바로 그 점인데요. 결국 5명의 학생이 이제 교사에 대한 폭행 장면을 그걸 특종이라면서 그거를 결국 그 휴대폰으로 동영상을 촬영해서 SNS에 올리는 바람에 이제 공개가 된 것이죠. 그렇죠. 근데 뭐 당시에 뭐 자기네들이 기간제 빡빡이 선생을 때리는 게 뭐 잘못이냐. 맞을 짓을 했으니까 맞았지 뭐 이런 식의 내용들이 있어서 정말 상당히 놀라운 일이고 이 공교육이 이렇게까지 무너졌나 하는 점에 대해서 참 참담한 그런 그 내용들이죠. 네, 저도 그 장면을 보면서 정말로 참 할 말을 잃게 됐는데요. 어쩌다 이런 일까지 발생됐는지 정말로 우리가 엄청난 충격을 갖게 되어졌는데 그런데 교사는 특별한 것은 이 아이들의 처벌을 원치 않는다고 하는 겁니다. 이제 그게 이제 사실은 그 내막을 들여다보면 이제 기간제 교사라는 것이 이제 특별한 그 임시직이지 않습니까? 그러니까 이제 정교사들이 이제 출산 휴가를 가거나 하면 이제 그 공백 기간에 임시적으로 잠시 그 공백을 메워주기 위해서 이제 기간제 교사로 들어오고 그런 후에 이제 본인도 이제 정교사가 되기 위해서 노력을 하는데 이 기간제 교사 시절에 본인이 이제 학생들하고 이런 문제가 있었다는 것이 이제 기록에 남으면 정교사로 채용되는데 어떤 불이익을 당하지 않을까. 그래서 실제적으로 이 사건이 벌어졌는데도 이 교사는 신고조차 하지 않았어요. 그리고 그 당시에도 너희들 그렇게 하지 말아라 하고 그런 얘기만 했을 뿐이고 학생들을 훈육할 생각을 해야 되는데 훈육을 제대로 하지 못하고
또 학교에다도 보고하지도 못했던 것은 기간제 교사의 입장에서 본인한테도 어떤 불이익이 돌아오지 않을까 하는 그런 생각 때문에 이제 이렇게 된 것이죠. 그래서 그런 점이 더 안타까운 것이죠. 네, 그런데 변호사님, 이 기간제 교사 처우 문제가 이번만이 아니라 심심찮게 많이 등장하게 되어진 일들을 많이 보지 않습니까? 예, 이제 지난 5년 동안에 이제 뭐 몇만 건의 학교의 교권 침해에 대한 신고가 있었어요. 네네. 그런데 그 많은 교권 침해 신고 중에서 기간제 교사가 교권이 침해됐다고 신고한 건수는 단 한 건도 없었습니다. 그렇게 된다면 기간제 교사는 아마 정교사보다 더 많은 교권의 침해가 있는데도 신고를 안 한 것이 아닌가 이런 생각도 할 수 있어요. 네, 그렇겠습니다. 그렇다면 왜 이렇게 처우가 문제가 되느냐 하면은 이 사학재단에서도 기간제 교사에 대한 처우에 그렇게 신경을 안 쓰고 또 기간제 교사가 이렇게 교권 침해가 되는 게 아닌가 하고 들여다보지 않기 때문에 재단에서도 별로 들여다보지 않고 기간제 교사 스스로도 불이익을 받을까 봐 기록에 남지 않기 위해서 신고를 안 하니까 학생들도 은연중에 그런 걸 알아가지고 기간제 교사도 이 정규직 교사하고 동등한 교사로서 학생들을 가르칠 수 있는 그래서 선생님인데 이 학교를 기간제 교사를 학생들도 은연중에 이렇게 무시한 게 아닌가. 그 정도가 심해져 갖고 교실에서 교육 현장에서 학생들이 이런 정말 있어서는 안 될 상상도 할 수 없는 이런 폭행이 있었다는 것은 정말 앞으로 두고두고 이 나라의 미래를 위해서도 반드시 짚고 넘어가야 될 그런 상황이라고 봅니다. 네, 참으로 좀 안타까운 현실입니다. 우리가 이런 모습을 보면서 공교육이 무너졌다. 참 이런 이야기를 많이 하는데요. 그래서 지난달 국회에서 이와 관련된 법이 제정되지 않았습니까? 그 교내 지위 향상 및 교육활동 보호에 관한 특별법이 이제 국회에서 이제 통과가 됐는데요. 이 교원 지위 향상에 관한 이 법이라는 것은 결국 이제 교원이 이런 교권 침해로 인해서 이 충격을 받으면 이번에도 학생들한테 가장 빗자루로 이렇게 폭행당한 기간제 교사가 정신적으로 얼마나 충격을 받았겠어요. 그리고 사실은 교단에 다시 쓰는 것도 상당히 힘들어 할 테고. 그럴 겁니다. 그런 분들에 대한 어떤 치료를 받을 수 있도록 이런 지원을 이 법에서는 지원책을 마련하고 있고요. 그리고 또 이런 교원 침해에 대해서 교권 침해 신고를 하면 기간제 교사라고 하더라도 이 부정적인 자료 또 부정적인 평가가 될 수 있도록 그런 자료를 전혀 쓰지 못하도록 그래서 교권을 확립하기 위해서 그래서 그런 부분들이 이제 이번에 그리고 또 이제 교권을 침해하는 학생들에 대해서는 상당한 처벌을 할 수도 있고 또 교육을 할 수도 있겠지만 그들을 잘 교육시킬 수 있는 그런 내용들이 이제 포함된 교원의 지위 활동을 위한 특별 보호법이 이번에 통과가 됐습니다. 네, 그렇게 됐군요. 근데 사실 이번 사건을 보면서요, 교권 보호법이 없어서 일어났다고 판단하는 사람들이 얼마나 많이 있겠습니까? 문제 원인은 훨씬 더 깊은 곳에 있겠죠. 근데 개인적인 책임으로 돌린다라는 것이 굉장히 좀 답답하지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 결국은 이제 공교육의 정상화 문제. 결국 공교육을 정상화하지 않으면 기본적으로 이 문제 해결은 어렵다고 보는 것이죠. 결국 이제 교육의 정상화라는 것은 교육 현장이 정상화돼서 학생들은 선생님을 따르고 선생님은 교권이 확보된 상태에서 학생들을 가르치는 이런 정상적인 교육 현장 이것이 이제 정상화돼야 되죠. 그런데 이게 정상화되지 않는 이유는 이 사립학교 재단들의 경우에 기간제 교사라는 게 사실 임시적인 공백을 메우기 위한 그런 교사죠. 가장 이제 많은 게 출산 휴가예요. 출산 휴가를 가면 그 기간의 공백을 기간제 교사가 메꾸는. 그리고 모든 교육은 이제 정식 교사들이 이제 실제적으로 교육을 하게 돼 있는데 그런데 사학재단에서는 결혼이 있거나 교사가 정년 퇴임을 하거나 하면 그것은 정교사로 충원을 해야 되죠. 근데 정교사로 충원하면 이제 급여라든지 이런 부분이 이제 재단에 상당히 부담이 된다고 생각해서 그런지 예산상의 문제도 그렇죠. 그러니까 이걸 기간제 교사로 충당을 하는 거예요. 그러니까 정교사가 해야 될 일을 기간제 교사를 시켜버리니까
그 상당한 그 인원수가 기간제 교사로 충원이 돼 있어요. 정교사가 할 부분이. 그래서 원래 기간제 교사의 의미가 퇴색되고 네네. 정교사가 해야 될 거를 기간제 교사가 하다 보니까 공교육이 정상화가 또 안 되고 기간제 교사는 기본적으로 처우가 좀 대우가 좀 약하고 또 하나는 불리한 그 어떤 그 기록이 남을까봐 정교사로 채용될 때 불리한 자료가 있으면 안 되니까 아이들에 대해서 강하게 교육하는데도 좀 어떤 약점도 있고 네. 그 공교육 정사가 전반적으로 무너지고 있는 겁니다. 그래서 사학재단도 네네. 이 기회에 이 기간제 교사를 정교사가 맡는 그 과목이라든지 네. 이런 과목을 다 맡기게 해서 공교육을 무너뜨리지 말고 네네. 이런 부분에서도 또 국가기관에서도 이 기간제 교사가 정교사가 하는 충원, 결혼이거나 퇴임할 때 네. 기간제 교사로 충원하는 것이 아닌가 이런 점들도 다 들여다보고 네네. 그래서 전반적인 교육을 좀 정상화시키고 또 사학재단도 네. 이렇게 기간제 교사의 처우가 제대로 되지 않으니까 네네. 결국 사학재단에서 기간제 교사의 처우를 제대로 대우해 주지 않으면 결국 학생들도 그걸 은연중에 알고 이런 기막힌 상황까지 오게 된 겁니다. 그래서 공교육의 정상화가 먼저 전제돼야 되겠죠. 참 변호사님 말씀 들어보니까 참 굉장히 심각한 부분 중에 하나인데요. 예. 언론에서 이 사건을 두고 학생들을 퇴학시킬까 말까 이런 거에 초점 맞출 것이 아니라 정말 근본적인 문제가 뭔가 그것을 좀 심도 있게 논의해 봐야 되지 않는가 그것이 중요하다고 생각됩니다. 예, 지금 이제 학교라는 데가 이제 뭐 여러 가지 공부를 하죠. 요새는 이제 학교에서 내신 성적이 이제 상당히 중요해지니까 그렇죠. 네. 성적을 위해서 결국은 대학을 가기 위한 네. 그런 뭐 마치 학원화처럼 돼서 고등학교의 존재 목적은 상급학교 진학을 위한 것이다라고 됐고 네. 상급학교의 명문대학에 몇 명이 들어가느냐에 따라서 네. 결국은 서열화가 됐고 네. 그리고 학부모들도 전부 결국은 내 자식이 얼마나 학교에서 공부를 잘 따라 하느냐. 그러니까 마치 학원처럼 지금 됐으니까 그렇죠. 인성교육이 잘 돼 있지 않은 것이죠. 근데 먼 장래를 보면 인성교육이 제대로 된 학생이 공부 잘하는 학생보다 사실 사회에서 더 국가적으로 발전에 기여하는 동량이 되고 있어요. 네, 훨씬 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 인성교육을 제대로 하기 위해서는 교사들의 처우를 보장을 해줘야 됩니다. 네. 그리고 교권을 확립해줘야 그래야만 자신 있게 학생들을 가르칠 수 있는 것이지 네. 이 많은 교사들의 그 결혼이나 퇴임에 대한 충원을 기간제 교사로 하고 또 본인이 불리한 자료가 남아서 정교사가 되지 못할까 봐 전전긍긍하게 그렇게 만들어버리면 학생들이 그렇게 막 그 심하게 심지어는 빗자루로 폭행하는 일이 있어도 이번 이천의 그 고등학교에 폭행당한 교사가 학교에다 신고를 안 했답니다. 이 사안을. 글쎄 말입니다. 정말 기가 막힌 사안이죠. 네네. 근데 이게 알려진 것은 학생이 재밌다고 특종이라면서 SNS에 올려서 알려졌지 네네. 올리지 않았으면 알려지지 않은 거예요. 그렇겠죠. 그리고 뭐 2만 몇천 건이나 5년 동안 그 많은 교권 침해 신고 건수 중에서 어떻게 기간제 교사의 신고 건수가 한 건도 없습니까? 신고 안 하는 거예요. 네, 그런 걸로 그렇습니다. 봐서는 정말 공교육을 정상화시켜야 되고 네. 그리고 보다 근본적인 문제는 학생들의 인성교육이 정말 중요하고 네네. 학생들의 인성교육이 제대로 돼야만 이 나라 국가의 장래도 밝아지기 때문에 학생들의 인성교육을 누가 시키면 학교에서는 선생님이 시키고 집에서는 학부모가 시키니까. 그렇겠죠. 그러니까 예전에도 우리나라에서도 정말 고관 내작의 부인이라든지 또 예전에는 그 대통령 부인 영부인도 네네. 그 학교 담임 선생님을 만나러 갈 때는 학교 강의가 안 끝나니까 그 복도에서 네네. 강의가 끝날 때까지 거기서 기다렸답니다. 네. 영부인이 만나기 위해서. 네네. 그렇게 그 학부모들도 선생님을 이렇게 존경하고 또 선생님 앞에서 정말 선생님을 존경하면 네네. 자연히 학생도 따라가게 돼요. 그렇겠죠. 그러니까 선생님에 대한 교권에 대한 확립과 선생님에 대한 존경심 그리고 사학재단에서도 선생님에 대한 그런 존경심과 교권에 대한 확립에 대해서 관심을 가져주면 네네. 그러면 결국은 공교육도 정상화가 될 텐데 이 사학재단이라든지 뭐 또 정부라든지 이런 데서 결국은 당장의 이익만을 추구하다 보면 네네. 그 영리 추구를 하다 보면 결국은 이런 문제들이 생기는 것이죠. 그래서 지금이라도 정말 이런 점에 대해서는 정말
전 그 사학재단이나 또는 기간제 교사나 또는 정교사나 학부모나 네. 또는 정부기관이나 다 모여서 한번 어떻게 해결할 것인지 한번 논의를 시작해야 되지 않겠느냐. 결국 SNS로 지금 공개가 돼서 그렇지 않으면 이런 경우가 비일비재하다고 그렇겠죠. 누가 아니라고 얘기하겠어요. 네, 맞습니다. 그래서 참 걱정스럽습니다. 네. 지금이라도 더 늦기 전에 국가 장래를 위해서 결국은 더 심도 있는 논의가 필요하다고 봅니다. 네. 네, 우리 변호사님 말씀대로 우리가 결코 포기할 수 없는 것이 교육 현장인데요. 인내심 있고 논의하고 좋은 결과를 만들어가는 그것이 우리들의 꿈이 아니겠습니까? 변호사님 오늘 말씀 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기를 바라고요. 인터넷으로도 다시 볼 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 새해를 시작하고 첫 주를 보냈습니다. 나라 안팎으로 기도해야 할 일이 참 많은데요. 무엇보다 곳곳에서 평화를 이루어내는 움직임들이 더욱 일어날 수 있기를 바라겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.